student. Today we see the poem. We see the poem in previous video. Let's continue this poem. 3.1 Sleep Baby Sleep, page number 59. Today we first take a revision here. Sleep baby sleep. Today we first take a revision here. First I ask some question about this poem. Who is speaking? Who is talking in this poem? And what is mother doing for her baby? She is singing song, lullaby for. Why the mother is singing the song for baby? You are trying to find answer this question. Now see again the poem here for revision. In this poem we see first stanza, sleep baby sleep, father heard she say, your mother said the little tree from which fall pretty dreams on thee, sleep baby sleep. In first stanza, mother is speaking with baby. She is making the atmosphere, pleasant atmosphere for baby for a good sleep. In second stanza, sleep baby, we read here, you read here, sleep baby sleep. The heavens are white with sheet, for they are like those stars so bright, and the moon shepherd of the night. Sleep baby sleep. In the second stanza, you see here that mother also make a pleasant atmosphere for her baby to get a sweet dream. In third stanza, I read here, sleep baby sleep, and I have give thee a say, which will its golden bed shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep. In the third stanza, you see here that mothers want to give a gift for her baby. He want to give gift because why she want to give a gift for baby? If he hear her mother, जर आपल्या आईचं मुलाला ऐकलं तर आईला अतिशय आनंद होतो. आई म्हणते की अशा पद्धतीनं मुलाला सांगते की तू जर हे केलास तर तुला हे देईन गिफ्ट. तर त्याची स्तुती करण्यासाठी आई या ठिकाणी अशा प्रकारचा उल्लेख करते. इन फोर्थ स्टांजा, sleep baby sleep and blade not like a sea, or if the shepherd's angry dog will come and bite my naughty roe, sleep baby sleep. In the fourth stanza, mother threatened her baby, if you don't sleep, I will give you to the dog, angry dog, shepherd's angry dog. जर तू माझा ऐकला नाहीस तर तुला मी त्या कुत्रा आहे त्या कुत्र्याला अँग्री डॉग जो आहे त्याला देईन असं त्या ठिकाणी आई धमकावत आहे. इन लास्ट स्टांजा, बाळाला झोप लागलेली दिसते, त्यामुळं आई बाळाला या ठिकाणी म्हणत आहे की ज्यांना आपण बोलवलं त्या लोकांना ती जा म्हणत आहे. म्हणजे बाळासाठी या ठिकाणी कौतुक करत आहे. स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट अँड हर्ड द से, गो आउट यू बार्किंग ब्लॅक डॉग गो and waken not my baby so sleep baby sleep. आपल्या बाळाला शांत झोप लागल्यानंतर आई म्हणत आहे की ज्यांना बोलवलंय त्या सगळ्यांना ती नको जा म्हणून सांगत आहे. नाउ ओपन युअर बुक, पेज नंबर 60. we see English workshop here. First sing the song.
Now you sing the poem again and again. In first video, in second or first video, I have given you the singing song. You listen it again and sing this poem. Now in second question, first I read second question. Find the rhyming words used in the song. आता दूसरा क्वेश्चन काय बघा. रॅमिंग वर्ड्स सांगायचे. रॅमिंग वर्ड्स क्वेश्चन 2. रॅमिंग वर्ड्स. फाइंड आउट रॅमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम. आता स्लीप या शब्दाला रॅमिंग वर्ड्स कोणता आहे तो आपण शोधायचा आहे. यू विल रीड द पोएम अगेन ऑन पेज नंबर 59. फर्स्ट stanza. Find rhyming words from this first stanza. Sick, sleep. This is the rhyming word for sick. Now find out rhyming words for trees. Bright, big, dog, go. Find out rhyming words from this for this word from the poem. Trees. Find out rhyming words for tree. Trees, these. ट्रीज या शब्दाला रॅमिंग वर्ड्स या ठिकाणी कोणता येतो. ट्री ट्री घ्यायला पाहिजे. ट्रीला दी. ट्री दी असा घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर ब्राईट. ब्राईट या शब्दाला रॅमिंग वर्ड नाईट येतो. त्यानंतर बी. बीला रॅमिंग वर्ड्स दी येतो. त्यानंतर हा थर्ड स्टांजा मध्ये आहे. त्यानंतर डॉग फोर्थ स्टांजा मध्ये बघा. डॉगला रो. रॉ. अँड लास्ट स्टांजा गो सो. अशा पद्धतीनं फाइंड आउट रॅमिंग वर्ड्स साठी आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. साधारणतः कवितेतील प्रत्येक स्टांजामध्ये लास्ट वर्ड जे आहे ते रॅमिंग वर्ड्स मध्ये असतात. यमक मध्येच कविता लिहिलेली असते. त्यामुळे रॅमिंग वर्ड्स जे आहे ते शेवटच्या शब्दामध्ये आपल्याला सापडतात. आता आपण क्वेश्चन नंबर 3 पाहू. क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे. फर्स्ट आहे द क्वेश्चन. द मदर इन द पोयम uses various ideas. various विविध वेगळ्या प्रकारच्या आयडियाज कल्पना टू मेक बनवणे. द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज अँड स्लीप. आपली आई जी आहे वेगळ्या प्रकारच्या युक्त्या कृत्या आपल्या मुलाला शांत झोप लागण्यासाठी डोळे मिटण्यासाठी करत आहे. फाइंड द स्टांजा वेअर द फॉलोइंग आयडियाज आर यूज्ड. कोणत्या प्रकारची कल्पना युक्ती लढवलेली आहे ती आयडियाज दिलेली आहे आणि कोणत्या स्टांजामध्ये आहे ते आपण सांगायचं आहे. इथं आयडियाज बघा. रिटर्न इन अ लव्हिंग मॅनर. प्रेमळपणे आपल्याला आई धमकावत आहे. लव्हिंग मॅनर प्रेमळपणानं आई बाळाला धमकावत आहे. अशा प्रकारचं आयडिया कोणत्या स्टांजामध्ये आहे याचं उत्तर जे आहे दिलेलं आहे स्टांजा नंबर 4. त्यानंतर क्रिएट अ प्लेजंट पिक्चर. क्रिएट अ प्लेजंट पिक्चर. अशा
अशा आनंददायी आल्हादकारक अशा प्रकारचं वातावरण पहिल्यांदा तयार केलेलं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला कोणता स्टांजा दिसतो तर फर्स्ट नंबर स्टांजामध्ये प्लेजंट पिक्चर तयार केलेला आहे. रिमूव्ह द थ्रीड अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ. शेवटचा आहे तिसरा प्रश्न आहे रिमूव्ह द थ्रीड and make the child feel safe. अशा प्रकारचं रिमूव्ह म्हणजे दूर करणे, थ्रीड म्हणजे भीती, अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ मुलाला सुरक्षित बनवणे. अशा प्रकारचं वातावरण कोणत्या स्टांजामध्ये केलेलं आहे तर शेवटच्या 5 नंबर स्टांजा जो आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचं वातावरण आहे. डिस्क्राइब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर. चौथा पॉइंट आहे सुंदर असं रात्रीचं वर्णन कोणत्या स्टांजामध्ये केलेलं आहे स्टांजा नंबर 2. आणि स्टांजा नंबर जर 2 पाहिला तर त्याच्यामध्ये पॉइंट नंबर 4 हा त्याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि 5वा पॉइंट जो आहे प्रॉमिस अगेन. प्रॉमिस म्हणजे वचन देणे. आई बाळाला वचन देते की जर तू शांत झोपलास तर मी तुला सोनेरी अशा प्रकारचं सीख देईन असं सांगते. अशा प्रकारचं वर्णन कोणत्या स्टांजामध्ये आहे स्टांजा नंबर 3. अशा पद्धतीनं आपल्याला या कवितेचं वर्णन जे आहे त्याचं आपल्याला विश्लेषण करता येईल. त्यानंतर लेसन नंबर 4 मध्ये ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 लिस्ट द फेवराइट सॉन्ग्स पोएम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स. Make a long list by putting together all lists prepared by the different groups. You may choose songs or poems from any language. Now describe your favorite song with the help of the labels given below. Note that you can select more than one label for a poem. For example, The Duck and the Kangaroo by Edward Lear is a funny poem as well as a narrative poem. आपल्याला अनेक प्रकारच्या कविता आपण पाहतो, गीत पाहतो. त्या प्रत्येक गीतांचं कवितांचं आपल्या वेगळ्या ग्रुप वेगवेगळ्या विषयामध्ये त्याचं डिवाइड आपल्याला करता येतं. तर त्याचे विषय या ठिकाणी दिलेले आहे. कोणत्या प्रकारचं हे गीत आहे पॅट्रियोटिक सॉन्ग म्हणजे देशभक्तीपर गीत. आपण शाळेमध्ये दररोज वेगवेगळ्या प्रकारची देशभक्तीपर गीत गातो. तर त्यांचं ती गीतं कोणत्या प्रकारची आहेत त्यांचं आपण संकलन करायचं आहे. पॅट्रियोटिक सॉन्ग म्हणजे देशभक्तीपर गीत. ललबाई म्हणजे अंगाई गीत. अनेक प्रकारचे अंगाई गीत आहे. आता मातृभाषेमध्ये पण तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर अशा प्रकारच्या मातृभाषेमधील सुद्धा ललबाई म्हणजे अंगाई गीत आपण गोळा करू शकता. त्यानंतर रोमॅन्टिक सॉन्ग असतात. काही गीतं जी आहे ती वेगळ्या प्रकारचे नवीन सॉन्ग असतात. तर अशा प्रकारचे रोमॅन्टिक सॉन्ग सुद्धा कलेक्शन करा. त्यानंतर फनी सॉन्ग पोयम. काही गीतं जी आहेत गंमतशीर अशा प्रकारची विनोदी असतात. तर फनी सॉन्ग संकलन करायचं आहे. टायटल सॉन्ग. आता आपण व्हिडिओ पाहतो दररोज टीव्हीवरती सिरियल पाहतो. त्या टीव्हीच्या सिरियलच्या टायटल सॉन्ग असतात पहा. तर तुम्हाला या गोजीरवाण्या असतील मराठीमध्ये वेगळ्या तुम्ही टीव्ही सिरियल पाहत असाल तर त्या टीव्ही सिरियलमध्ये राणाची टीव्ही सिरियल आहे त्याचं टायटल सॉन्ग तुम्हाला माहीत आहे. अशा प्रकारचे अनेक टायटल सॉन्ग तुम्हाला वेगवेगळ्या टीव्ही सिरियलचे पाहायला मिळतात. त्याचं संकलन करा. त्यानंतर प्रेयर म्हणजे प्रार्थना. आपण वेगळ्या प्रकारच्या शाळेमध्ये म्हणतो. आपण आपल्या शाळेमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रार्थना म्हणतो किंवा वेगळ्या शाळेमध्ये वेगळ्या प्रार्थना म्हणल्या जातात. अशा प्रार्थनांचं संकलन करायचं आहे. आता हे जे संकलन मी सांगतोय याचा उपयोग तुम्हाला वेगळ्या प्रकार आपल्याला या प्रकारचं जर संकलन केला तर त्याचा आपल्याला
जे वर्षभराचं काम आपण करतो त्याच्यासाठी पण संकलन होईल. तर ही देशभक्ती गीतं, अंगाई गीतं, रोमॅन्टिक सॉन्ग, फनी सॉन्ग, टायटल सॉन्ग, प्रेयर, बॅलेड म्हणजे देशभक्तीपर गीत, पोवाडा असतो. बॅलेडमध्ये पोवाडा, शिवाजी महाराजांचा पोवाडा असेल, नेचर पोएम, निसर्ग कविता असतात, सॅड सॉन्ग दुःखदायक अशा काही कविता असतात की ज्यातून कवितेतून दुःख व्यक्त केलेलं असतं कवीनं, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुःखाच्या, शेतकऱ्याच्या दुःखाच्या कविता आपल्याला पाहायला मिळतात. तर सॅड सॉन्गमध्ये त्याचा समावेश होतो. त्यानंतर जिंगल आहे, इन्स्पायरेशनल सॉन्ग आहे, प्रेरणादायी गीत असतात काही, मार्चिंग सॉन्ग आपण मार्च पास करतो 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला, त्यावेळेला मार्चिंग सॉन्ग आपण गातो. वेलकम सॉन्ग आहे, आपल्याला माहीत आहे की ऑलिम्पिक स्पर्धा असतात त्यावेळेला वेलकम सॉन्ग गायलं जातं. वेगळ्या प्रकारचे वेलकम सॉन्ग आपल्याला पाहायला मिळते, ते सुद्धा आपण वेलकम सॉन्ग गोळा करू शकता. ऑलिम्पिकला गायलं गेलेलं वेलकम सॉन्ग आपल्याला शोधता येतं का पहा. त्यानंतर सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ऑकेजन, वेगवेगळ्या प्रसंगावर लग्न कार्यामध्ये वेगळ्या प्रकारची गीतं गायली जातात, किंवा वेगळ्या प्रकारचा कार्यक्रम असेल तर त्या कार्यक्रमाला अनुसरून त्या प्रकारची सॉंग्स असतात, अशा त्यांचंही संकलन आपण करू शकता. त्यानंतर नॅरेटिव्ह पोयम, नॅरेट म्हणजे वर्णनात्मक कविता असतात, त्या नॅरेटिव्ह पोयम आपण गोळा करू शकता. फोक सॉन्ग, लोकगीतं, प्रत्येक भाषेमध्ये लोकगीत आहे, त्या लोकगीतांचा संग्रह करू शकता. आपण वर्षभरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट करतो, त्या प्रोजेक्टसाठी याचा उपयोग होणार आहे. आपण नंतर वर्षभर करण्यापेक्षा ज्या त्यावेळेला आपण जर या प्रकारचे गीतं संकलन केला तर आपला एक प्रोजेक्ट होईल आणि इंग्रजीचा प्रोजेक्टमध्ये त्याचा समावेश करता येईल. फॉक सॉंग्स आपण FOLK इज सायलेंट लेटर गीत आहे, त्यामुळं त्याचा उच्चार फोक सॉन्ग होतो. नर्सरी रॅप, तर बालगीतं असतात, ती नर्सरी लहान बाल मुलांच्यासाठी गातात, त्यांना आपण नर्सरी सॉन्ग म्हणतो. रिलिजियस सॉन्ग, धार्मिक गीत असतात. आपल्या देशामध्ये अनेक प्रकारचे धर्म आहेत, त्यामुळं अनेक धार्मिक गीतं आपल्याला माहीत आहेत, तर अशा प्रकारचे रिलिजियस सॉन्ग सुद्धा आपण संकलन करू शकता. तर विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉईंट दिलेले आहेत गीतांचे, त्याप्रमाणे प्रत्येकानं आपल्या आवडीनुसार एखादा विषय घ्यायचा आहे आणि तशा प्रकारचं त्या विषयानुरूप गीतं इंग्रजी भाषेतील असतील, वेगवेगळ्या भाषेतील असतील, मातृभाषेतील असतील, तर तुम्ही संकलन करू शकता. त्या विषयाला एखादा शीर्षक टायटल सिलेक्ट करा, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं टायटल तुम्ही निवडा. पॅट्रियोटिक सॉन्ग घ्या, देशभक्ती गीतं भरपूर प्रकारची आहे, ती संकलित करू शकता. त्याप्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी गीतं तुम्हाला ऍड करता येतील. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सर्वांनी हा प्रोजेक्ट म्हणून घ्यायचा आहे. सेकंड टर्मला एक आपल्याला प्रोजेक्ट करायचा असतो. या प्रोजेक्टसाठी तुम्हाला सब्जेक्ट हा देतो मी की इथं जो कोणताही विषय तुम्ही घ्या आणि त्यानुसार किमान 10 त्या प्रकारच्या कविता निवडा आणि संकलन करा. मग कोणत्याही भाषेतील असतील, इंग्रजी भाषेतील असतील तर चांगलं आहे, काही रिडल्स असतात, जोक्स असतात, तेही संकलन करा. त्यामुळे आपलं एक प्रोजेक्ट, इंग्रजी प्रोजेक्ट तयार होईल. आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीचे विद्यार्थ्यांनी जर काम केला तर त्याचा तुम्हाला प्रोजेक्ट म्हणून उपयोग होईल. आणि या कवितेमध्ये आपल्याला जर काय अडचण असेल तर पुन्हा हा व्हिडिओ ऐका, किंवा फर्स्ट व्हिडिओ मी जो तुम्हाला पाठवलेला आहे, हा तिसरा व्हिडिओ या स्लीप बेबी स्लीप या कवितेवरती पाठवत आहे. तर तुम्हाला ज्या अडचणी असतील त्या अडचणी या व्हिडिओमधून पुन्हा व्हिडिओ पाहावा आणि व्हिडिओ पाहून त्यात जर अडचणी असतील तर तुम्ही मला फोन करून संपर्क करू शकता की जेणेकरून तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या कवितेबाबतीत अडचणी थांबणार नाही. थँक्यू.